जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, हूँ शियाल दीपक अने भारत एकेडमी में तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। झड़पथी जोड़ाई जाओ अने आपणे दररोज डेलीना 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों की जे चर्चा करीए छे ते यथावत राखीए छीए। करंट में केटलू पूछाय, शुं पूछाय अने केवा टॉपिक करवा जोईए जेनाथी आपणे करंट में सारू प्रदर्शन करी शकीए। तो ताजेतर में जे घटनाओं बनी होय, कोई एवोर्ड मळ्या होय, कोई पुरस्कार मळ्या होय, कोईने शपथविधि करवामां आवी होय, ताजेतरमां बजेटना प्रश्नो पूछाई शके छे। विज्ञान ने संलग्न ने बंधारणनी दृष्टिए करंट संलग्न पूछातुं होय छे, जेनी तकेदारी राखवी पड़शे। साथे साथे अर्थशास्त्र ने पण तमारे एटલું ભારણ આપવું પડશે, कारण કે અર્થશાસ્ત્રમાં તાજેતરમાં જે નાણાકીય બાબતોની સવલતો થઈ હોય એ કરંટની દૃષ્ટિએ ખૂબ ચર્ચામાં હોય, એના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે। એટલે કે નકરું એવું જ ન વાંચ કરવાનું કે કરંટમાં તાજેતરમાં ઘટના બની, બધાય ટોપિક એની સાથે સંકળાયેલા છે। એટલા માટે આપણે કરંટના 10 મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો એટલે કે જે પૂછાવા લાયક હોય ને તાજેતરની જે ચર્ચામાં હોય એવા જ આપણે 10 પ્રશ્નો લઈને આવીએ છીએ। તો એવામાં આપણો પહેલો પ્રશ્ન જે છે તો કે 60મો જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મેળવનાર કોણ હતા? झड़पथी मने जवाब आपो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जे छे ई भारतनी दृष्टिए केटला आपवामां आव्या छे। भारतनी दृष्टिए 4 साहित्यकारोने ज्ञानपीठ पुरस्कार मळेला छे। एक स्लाइड में झड़पथी हूँ लखुं छुं, याद राखी लीजो, एमांथी एकादो प्रश्न पूछाई शके छे। तो आपणे पेलो जे ज्ञानपीठ पुरस्कार लखीए तो पेलो जे ज्ञानपीठ पुरस्कार जे मळ्यो तो ते उमाशंकर जोशी ने मळ्यो तो। उमाशंकर जोशी ने मळ्यो तो, पण कई साल में? 1967 में। 1967 में कई कृति माटे एने मळ्यो तो कृति ने नाम पण याद राखी लो, निशित कृतिओमांथी एने मळ्यो तो। निशित कृतिमांथी एने ज्ञानपीठ पुरस्कार मळ्यो हतो। एना पछी 1985 बीजो ज्ञानपीठ पुरस्कार मळ्यो तो। 1985 में बीजो ज्ञानपीठ पुरस्कार जे मळ्यो तो ई 1985 में पन्नालाल पटेल ने, एटले अहींया आपणे लखीए लेखकनुं नाम पन्नालाल पटेल। पन्नालाल पटेल कई साल में एने मळ्यो तो के एने 1985 साल में मळ्यो तो। पण कई कृति माटे? मानवीनी भवाई कृति माटे। कई कृति? मानवीनी भवाई। मानवीनी भवाई। चालो विद्यार्थी मित्रों, एना पछी आपणे त्रीजो ज्ञानपीठ पुरस्कारनी वात करीए तो त्रीजो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2001 में राजेंद्र शाह ने मळ्यो तो अहींया आपणो लेखकनुं नाम लखीए राजेंद्र शाह। 2001 कई कृति माटे? तो ध्वनि कृति माटे। कई कृति? ध्वनि। पछी चौथुं नाम आपणी सामे आवे छे तो 2015 में रघुवीर चौधरी ने मळ्यो तो। रघुवीर चौधरी कई कृति माटे? तो अमृता कृति। आ जे ज्ञानपीठ पुरस्कार छे भारतनी दृष्टिए खूब जोड़कू जोड़ो, आमांथी एकादो प्रश्न पूछाई जाए तो आ बाबतो याद राखवानी छे विद्यार्थी मित्रों। पण 60मो ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळवनार कोण हता? एटले अहींया तमिल लेखकोनी वात करवामां आवी छे। पेलो ज्ञानपीठ एम करीने 60मो ज्ञानपीठ पुरस्कार कोने मळ्यो तो 60मो ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वेराथुतु ने मळ्यो तो, जे तमिल लेखक हता। केवा? तमिल अने आ ज्ञानपीठ जे पुरस्कार मळ्यो ई त्रीजी आवृत्ति थी। केटलामी आवृत्ति? त्रीजी। तो आर वेराथुतु ने चौथो 60मो ज्ञानपीठ पुरस्कार मळ्यो हतो। जवाब याद राखी लीजो। महिला सशक्तिकरण टेब लेजर एवोर्ड कोने प्राप्त थयो तो आ याद राखो झड़पथी कि आवा ताजेतरमां एवोर्डनी बाबते पूछाता होय छे प्रश्नों। तो एमांथी महिला सशक्तिकरण टेब एटले के महिला उपर जे थता शोषणों एनुं सशक्तिकरण, ताजेतरमां एक महिलाए एनुं
રેસ્યુ કરેલું છે કે તાજેતરમાં મહિલા સશક્તિકરણની કેવી રીતે એની જાળવણી કરવી જોઈએ, એના માટે શું સુવિધા કરવી જોઈએ. તો એવા કલ્પના સોરેન જે ઝારખંડના ધારાસભ્ય છે તેને તાજેતરમાં આ લેઝર એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો. તો આનો જવાબ છે સી ફોર કેટ. જગમોહન દાલવિયા ટ્રોફી વિજેતામાં સારું પ્રદર્શન કોણે કર્યું હતું? આનો જવાબ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઝડપથી જવાબ જણાવો. હરમનપ્રીત કૌર નહીં. આણે તો જે હમણાં તાજેતરમાં આઈસીસી ટાટા વિમેન જે વર્લ્ડ કપ હતો એમાંથી સારું પ્રદર્શન કર્યું તો હરમનપ્રીત કૌર. સ્મૃતિ મંધાનાને એને ટાટા વિમેન્સમાં રોયલ ચેલેન્જર બેંગ્લોરમાંથી જે રમ્યું હતું એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તો આનો જવાબ આવશે શેફાલી વર્મા. જે શેફાલી વર્માને તાજેતરમાં જગમોહન દાલવિયા ટ્રોફીને સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેલંગાણામાં ગદર ફિલ્મ પુરસ્કારમાં શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રીનો પુરસ્કાર કોણે જીત્યો હતો? સોનલ કપૂર, કાજોલ, આલિયા ભટ્ટ કે રશ્મિકા મંધાના. એટલે કે જો તેલંગાણામાં ગદર ફિલ્મ એટલે ફિલ્મનું નામ આવે એટલે આપણે અહીંયા ફિલ્મની દ્રષ્ટિએ ગમે વ્યક્તિ હોય, પણ અભિનેત્રી કીધું છે તો અહીંયા બધા અભિનેત્રીઓ આપેલા છે. પણ કોણે સારું પ્રદર્શન કર્યું જેને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો? તો તાજેતરમાં જે ચર્ચામાં હોય એ પ્રશ્નો તમને કરંટની દ્રષ્ટિએ પૂછાતા હોય છે. તો આનો જવાબ આવશે રશ્મિકા મંધાના કે જેને તાજેતરમાં આ પુરસ્કાર મળ્યો હતો. 68મો ગ્રેમી એવોર્ડ્સ 2026 કોણે પ્રાપ્ત થયું? જો આવા એવોર્ડમાંથી પ્રશ્નો આવશે. એક પ્રશ્ન એવોર્ડમાંથી હશે, એક શપથવિધિમાંથી હશે, કરંટની લગતે બંધારણની દ્રષ્ટિએ હોય છે. આમ કરીને તમારે એવોર્ડમાંથી પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તો 68મો ગ્રેમી એવોર્ડ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો? તો દલાઈ લામા. એ ફોર એપલ જવાબ આવશે. આનો જવાબ એ ફોર એપલ. એના પછી જોઈએ 79માં બાફટા એવોર્ડ 2026 માટે કઈ ફિલ્મને મળ્યો હતો? એટલે કે આ બાફટા એવોર્ડ કઈ ફિલ્મને તાજેતરમાં મળ્યો હતો? તો એ ફિલ્મનું નામ શું છે? ગદર ફિલ્મ નહીં. આ ગદર ફિલ્મ ને બુંગે ફિલ્મ. આ બુંગે ફિલ્મ જે છે એ મણિપુર, આ મણિપુર જે છે ત્યાં એ બુંગે ફિલ્મને એ એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો હતો. આ વસ્તુ યાદ રાખો. તાજેતરમાં સાહિત્ય અકાદમી, જો સાહિત્યમાંથી પ્રશ્ન પૂછાણો. સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર 2025માં ગુજરાતી કવિતા ભટ્ટ ખડકી માટે કોને મળ્યો પુરસ્કાર? એટલે કે એ લેખકનું નામ, એ લેખકે એક નવલકથા બહાર પાડેલી છે ભટ્ટ ખડકી, જે તાજેતરમાં પુરસ્કાર મળ્યો હતો. પણ કયા લેખકે? નવતેસરના નહીં. આ જવાબ નહીં આવે. પછી એના પછી જોઈએ તો રતિલાલ બોરીસાગર નહીં. આ રતિલાલ બોરીસાગર રહ્યા એની છત્રી કૃતિ છે. કઈ કૃતિ? છત્રી. તમે ધોરણ 10મું ભણતા હોય તો એમાં છત્રી પાઠના લેખક રતિલાલ બોરીસાગર છે. યુગે યુગે સંવાદી એની એક કૃતિ છે. રતિલાલ બોરીસાગર જે છે અમરેલી જિલ્લાના છે અને એની કૃતિ એટલે છત્રી. યોગેશ વેદ, આ તાજેતરમાં યોગેશ વેદને આ ભટ્ટની ખડકી માટે પુરસ્કાર મળ્યો હતો. જ્યોતિન્દ્ર શાહ નહીં. સી ફોર કેટ. 98માં એકેડેમી એવોર્ડ ઓસ્કાર 2026ના વિજેતામાં શ્રેષ્ઠ અભિનેતામાં કોણ વિજેતા બન્યા હતા? એટલે કે ઓસ્કાર 2026ના વિજેતામાં શ્રેષ્ઠ અભિનેતાની વાત કરવામાં આવી છે. તો આનો જવાબ શું આવશે? ઝડપથી મને જવાબ આપો. આનો જવાબ શું આવશે? તો આનો જવાબ આવશે એ ફોર એપલ. માઇકલ બી જાર્ડનને તાજેતરમાં ઓસ્કાર 2026ના વિજેતા તરીકે એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો હતો. આવા પ્રશ્નો વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂછાતા હોય છે. ક્રિમ્સન સ્પ્રિંગ નવલકથા, જે આ નવલકથા જે છે જે નવતેજ સરના દ્વારા લખવામાં આવી હતી, પણ કઈ ભાષા માટે લખાઈ હતી? તો નીચેનામાંથી તમારે એનો જવાબ આપવાનો છે કે કઈ ભાષા માટે લખાણી. જો તમને નામ નથી એવું લાગતું કે ક્રિસ્મસ સ્પ્રિંગ એટલે કાકને કાકા અંગ્રેજી સાથે સંકળાયેલી બાબત છે, તો આનો જવાબ શું આવશે? અંગ્રેજી ભાષા. તો સી ફોર કેટ. એનામાં 10મો પ્રશ્ન, દિલ્હી ખેલ મહાકુંભના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કોણ બન્યા હતા? આનો જવાબ શું આવશે? વિરાટ કોહલી, શિખર ધવન, દિવાકર જયંતી, ઉદય કોટક. આનો જવાબ શું આવશે? તો આનો જવાબ શું આવશે કે દિલ્હી એકેડેમીમાં બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે શિખર ધવનને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તો આનો જવાબ આવશે બી ફોર બેટ. ચલો
થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. નવા આપણા દરરોજ ડેલીના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો આવતા રહેશે, જેની તકેદારી રાખવી અને આમાંથી ખૂબ જ મજાના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે એનું ધ્યાન રાખો. જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો.